ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। बस हुण साढ़े आस्ते दुआ करो कि गौरमेंट नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब साढ़े आस्ते डीजल सस्ता कर। कणक के ढेर लगे ने बहुत देर बाद अल्लाह ताला ने इस तरह की खुश नसीबी दे दिन लिआंदे। एक जिला साडा पूरा खाए 100-200 पिंड एक पिंड की कणक नहीं मुका सकता। बाकी पता नहीं खुदा जाने क्यों इन्हां इंज करदे ने, किहड़ी शै लभदे ने, की इन्हां नाल लै जाना। ये वड्डे लोग नहीं बाज आउंदे, अंदरां दे विच कणकां लाण डए ने। माशाअल्लाह रेट भी बड़ा है, 2 लाख, 2.25 लाख, पौने 2 लाख फी किला पिया निकलदा। एडा दरखेज मुल्क ते वेख लो साडे नाल की हाल हुंदा। इहदी वजह तुहानूं पता है कि की है। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਗੇ 15 ਮਣ ਜਾਂ 20 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਐਰਕਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਦੁਆ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। जिन्ने एग्रीकल्चरल महकमे दवाइयां ते सर प्राइस कंट्रोल करते हैं वो मंथलियां ले लेंदे ने। खादां दुआवां 2 नंबर मिलदियां ने। हुण असीं आ छटाले नूं चौथी बार स्प्रे कर दित्ती है, सुंडा नहीं मार रहा। हुकूमत दे बंदे ने कोई होर ते नहीं ना जखीरा दो, माड़ा बंदा ते 100 तोड़ा नहीं जखीरा कर सकते। सारे ही लोग ने जिहड़े बाहर देण लगे भी मंथली लैंदे ने, फिर जो बाहरले मुल्कों इत्थे आउंदी है फिर भी इन्हां दी कमीशन बनदी है। सर हुण जिन्नी जनूबी पंजाब दे विचों कणक सी पैक के जरिए मोटरवे ते अफगानिस्तान समगलिंग हो भी गई है टाइम नाल। हुकूमत कंट्रोल करे, 1 घंटे दे विच सारी मंडी दे विच जिहड़ी 2 नंबर सजा मिले अगों 2 नंबर काम करे कोई ना। कणक आंदे मुक गई, कणक किते मुक गई, कणक ते इंज ही मुकदी है। रातों रात मेरा मतलब टुट जांदी। ईमानदार बंदा नहीं लभदा पिया, पता अल्लाह ही आ जदा दे साडे मुल्क ते होर कमी कोई नहीं। दुनिया ते खरबूजा किसी मुल्क च नहीं हुंदा, किते तरबूज नहीं हुंदा, किते तर नहीं हुंदी, किते खीरा नहीं हुंदा। इत्थे अल्लाह ने सारियां रौनकां। प्यारे वेखन वालिओ, जैसा कि तुहाडे काइंड नोटिस दे विच अजकल गंदम दियां कटाइयां लगियां होईयां ने ते अल्हम्दुलिल्लाह मौसमी तगयरात दे बावजूद ऐतकी 4-5 सालां बाद साडे किसानां दी, साडे काश्तकारां दी मेहनत नूं अल्लाह पाक सच्चे साहब ने भाग लाए ने ते झाड़ भी बड़ा खुला डुला वांदा होया है ते जिमीदार भी खुशहाल हो गए ने। मौसमी तगयरात दे बावजूद फी एकड़ 45-50 मन तक आम साडे काश्तकार दी गंदम जिहड़ी है वो होई है। आओ तुहानूं कुछ काश्तकारां दे नाल मिलवाने आ, कुछ जिमीदारां दे नाल तुहाडी गलबात करवाने आ। उन्हां नूं पुछने आ कि ऐतकी गंदम दी फसल उन्हां दे वास्ते किस कदर नफावर साबित होई है ते क्या सरकारी रेट जिहड़ा है वो इन्हां किसानां दोस्तां दे वास्ते काबिले कबूल है ते क्या इस फसल जिहड़ी ऐ होई है जिन्हों फसले खरीफ असीं आखने आ इहदे विच साडा किसान खुशहाल होया। आओ सब तो पहले साडे गुजरांवाले दे एक लागेला पिंड तराउणियां सैयदां उत्थों दे एक जिमीदार साडे दोस्त हाजी अशरफ साहब होरी साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात दा आगाज़ करने आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जवेद साहब सब तो पहले असी मेले वालिਆਂ ਦਾ शुक्रिया गुजार हाँ कि तुसीं साडे घर आके साडे शहर आके साडी हौसला अफजाई करदे हो और सानूं पुछदे हो कि सुनाओ की हाल है तुहाडा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਲ। ਮਜ਼ੀਦ इंशाअल्लाह
ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਫਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਢਹਿ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਧੁੱਪਾਂ ਛੁੱਪਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਣਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾਣਾ ਭਾਰਾ ਔਰ ਚੰਗਾ 50 ਤੋਂ 45, 50, 55, 45 ਦੇ ਏਅਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਤੋਂ 50 ਮਣ ਮਣ ਫੀ ਜੀ। ਏਕੜ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਟ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ- ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਣਕਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 4000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਮਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਜੀ ਤੇ 50 ਮਣ ਅਗਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰ ਸਿੱਧਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੋ 35 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 1,40,000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ 1,60,000 ਬਣਦਾ ਹੈ। 50 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਵਿਕੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ 14,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਡੀਏਪੀ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੈ। ਐਤਕੀ 7,000 ਦੀ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ- ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਔਰ ਬੋਰੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਜੈਲੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨੇ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੇਟ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬ ਐਡੀ ਅਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਆਪੋ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਅਸਲੀ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰ ਵਕਤ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੀ ਅਦਵਿਆਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਰੋ ਵਾਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਸਨ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੀ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਥੱਬਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਰੀ ਦਵਾਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਖਾਦ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਬੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ, ਵਾਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ 60 65 70 ਸਾਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਬਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਕਾਣ ਛਪਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਾਏ 100 200 ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਲਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਂਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਕੋ ਵਾਫਰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਕਾਉਂਦਾ ਖਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਾਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੀਜ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਚਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਵੇ ਫਸਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਗੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਖਾਦ ਪੈ ਜੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ। ਏਡਾ ਦਰਖੇਜ਼ ਮੁਲਕ। ਵਾਹ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨੂੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਹੋਰੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਹੋਰੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਘੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਰਾਵਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਐਤਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਏ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਵਸ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 65-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਐਤਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋ ਗੋਚਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਬੀਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਬੀਜ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਖਾਦ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਝਾੜ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਣਕ ਸ਼ਨਕ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਤਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਰਕਾਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਗੇ 15 ਮਣ ਜਾਂ 20 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਐਰਕਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਲੋ ਐਰਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਅੱਗੇ ਕਦੀ 200 ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, 300 ਐਰਕਾਂ ਇਕੱਠਾ 2000 ਵਧਾਇਆ। ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ 15-16 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਐਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀ 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਠੀਕ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਦਵਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਿਆਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵੇ, ਔਰ ਦਵੇ 1 ਨੰਬਰ। ਜਿੰਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਵਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਛਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਦਵਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰ ਉਦੋਂ 11ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਮਸਲਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੇਚ ਲੈਣ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਣਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 100 ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਮਗਲਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਗਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ 9000 ਚ ਪਈ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਚੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਭਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਲਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਦਾ, ਏਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜਾ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 5000 ਤੋਂ 6000 ਤੋਂ। ਤੇ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਝ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3900 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ 4000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 4800 4900 ਵਿਕਣ ਡਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸਾਰਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨ ਮੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਕੋਨੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਵਫਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਧੌਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਅਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਜੋ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਇਤ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਸਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੋ ਗੋਚਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਲੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਅਸ਼ਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਕਣਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਣਕ ਸ਼ਨਕ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਣਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਸਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਛਮਾਈ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਫਸਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਨਾਬ 1 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 30 ਬਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤਬਨ 40-45 ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਮਣ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਝਾੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਜੱਕ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ 100 ਵੱਧਦਾ 50 ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਟਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਲਓ ਟਿੰਗੜੀ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜੱਕ 18-20 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਤੋੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਣਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬੁਝੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੁਝੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੇ ਲੈਣੇ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵਾਵਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਵੇਚਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 600 ਦੀ 700 ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਤੇ 1400 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਕਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਵਿਕਦੀ 600 ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 600 ਦੀ ਉੱਤੇ 600 ਲਿਖੋ ਬਜਾਏ ਉੱਤੇ 1200 ਲਿਖਿਆ 1400 ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਵਿਕਦੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੀਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬੀਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੋ ਹੈਵਾਨਾਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਊਦੀਆ ਟੋਲ ਜੋ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਕਰਪਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਣਕ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਘੱਲਦਾ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਘੱਲਦੀ ਅਗਰ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਆਪ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸ ਝੂਠ ਲੈ ਗਿਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਗਈ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਧਰ ਛੱਡਣੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2-3 ਸੋਟੀਆਂ ਧਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁੜ ਫੜਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖੇ ਫੇਰ ਔਰ ਵਾਫਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਐਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੱਬੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ
35 45 50 ਮਣ ਤੱਕ ਐਤਕੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਦੀ ਕਣਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨੇ ਐਤਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਸ ਕਦਰ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਾਫਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਗਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਗਰ ਗਜ਼ਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ